गोटे बेडरूम गोटे बेड गोटे कंबल तले 2 जण से हाउ मु लाइट बंद थिला काच झरकार लगी स्क्रीन तलू झापसा आलुरे ता मुह को मु भल भाव देखि पारुथिली। राति 11टा आम गलीटा सुनसान आउ से सुनसान बेडरूम भितरे ता छाती भीतर से धड़धड़ शब्द मो देह भितर एक अजଣା शिहरण सृष्टि करुला। से हठात मते जाबुड़ी धरी पकेला आउ कहला मते डर लागु ज्योति। आउ पारिलेनी से अंधार को चिरी से शून्यता को फाड़ी 2टा शरीर यौवन निया को शांत करने को एक ही जाइतिलु। धीरे धीरे ता देहर सबु वस्त्र खोली ताकू उल्लग्न कर सारी आउ से मते उल्लग्न कर सारी। प्रथम थर यौवन निया को शांत करने बेले भारी मजा लगुला। आउ किछि समय परे सबु शांत। तमे जवाब देलनी मु प्रश्न पचारिबा छाड़ीदेली। तमे व्यस्त थिल बोधे मु हैरान करबा छाड़ीदेली। तमे दुनियार बहुत बड़ मु सेठी मो निजकू छोट मानिनेली। तमे सबु बेले खुशी रे रुह बास मु मो निज हक आउ भल पाइबा मागिबा छाड़ीदेली। ए कथा मो नुहे आज्ञा, ए कथा सेही प्रेमिकर थिला जे अनेक राति ता प्रेमिक सह गोटे बेड्रे काटिथिला। सबु राति रे से समान घटना घटुला। उभय उल्लग्न जड़े अन्य जनक बाहुरे आउ निज यौवन निया को शांत करिवार प्रयास चलता। किछि समय पर सब शांत पड़ जाउथला आउ तापरे भल निद भी हो जाउथला। ए कथा सुनी मते टिके हस लागिला। जोर रे हसिली। से सेपटू कहला भाई मो कथा जदि हसिकी उड़े देबार अछि ठीक अछि मु रहूची। ए कथा मु आपन को खुशी रे कहनी। मु प्रतिटी मुहूर्त को आज मोर से बेडरूम रे खोजी खोजी निद को को अजଣା दुनिया रे हजेई देछि। सेतिपई ए कथा कहबा बेले मो छातीटा फाटी जाउछि। हृदयटा जंत्रणा रे छटपट होउछि। हेले आपन को मो कथाटा मजाक लागुछि। सॉरी कहली आउ कहली भूल बुझिबेनी। प्रथमरु एमिति कथा सुनी मु टिके मजाक करदेली। से बारी भावुक थिला। कथा कहला बेले कंठटा बाष्परुद्ध हो जाउतला। घटना कौन बुझु बुझु जीवन सबुठु अधिका भल पाउथबा मनुष्यटू से धोखा खाई सारिथिला। आउ सबुठु कष्टकर कथा थिला आछि तार बाघर थिला। से बाघर पई खुशी थिला। तांको घर को किछि समय पर बरजात्री आसीबार थिला। बाजा बाण रोषणी रे ता प्रियार दांडटा फाटी पड़ुला। आउ ये ता पुराना स्मृति मने पकई कांदी चलथिला। आउ से तार से कहानी कहबा आरंभ करथिला। जो कहानी हस खुशी मजा मस्ती रोमांस भितरे आरंभ ही जंत्रणादायक पृष्ठारे शेष हो जाइतिला। बोधुए से दिन ता सह देखाबा मो पई अभिशाप थिला प्रताप भाई। से जदि से दिन मो सह देखा न होइतांता आज मु बहुत खुशी रे थांती। धौली एक्सप्रेस रे मु कलिकतार फेरुतुली। लिकु बोली झियोटे बालेश्वर स्टेशन ले उठिला। कांधरे बैग और हाथ में मोबाइल। ट्रेन भिड़ भितर किछि समय ठिया हेबा परे कांधरु बैगटा खोलिला आउ मो पाखरे थोई ठिया हैला। से भिड़ भितर सुंदर झियोटा ठिया हेई बारंबार धक्का खाउतला। केतेबेले चाह वाला धक्का दउतला तो केतेबेले के बाथरूम गला बेले घसी चल जाउतले। किए जानिक धक्का दउतला किए अजाणतरे धक्का दउतला जना पड़ु नथला भाई। काहेकि ना एमिति भिड़ थिला जे से काहाकू किछि कहि भी पार नथला। अनेक समय पर्यंत देखि चलतिली आउ सही पारलिनी। सीधा मो सीट रु उठिली आउ कहली एठी बसंतु मैडम। से टिके शांति रे बसिला आउ किछि समय परे भद्रक स्टेशन आसी जाइतिला। से बसितिबा मो सीट रो साइड सीटटा फांका हो जाइतिला। से मते सेठी बसिबाकू इशारा देइतिला। आउ मु बसि सारिबा परे मते धीरे करी गोटे धन्यवाद देइतिला। आउ से धन्यवाद रु आरंभ होइतिबा कथा लंबा चलिला। एमिति लंबा चलिला जे ट्रेन केतेबेले भुवनेश्वर रे पहुंची जाइतिला जणा पड़ी नथिला। तार भितर नंबर दियानिया आउ स्टेशन रे ओलेबा परे स्टांड को जाई मो बाइक बाहर करी ताकू नहीं ता हॉस्टल पाखरे छाड़ीबा को गला बेले से बिना हेलमेट रे थिबा बेले फाइन भी देइछि। हेले मते किछि फरक पड़ी नथिला। एते सुंदरी झियो सह नुआ एक संपर्क हेबाक जाउतला। जणा नथिला से संपर्क आगकू को मोड़ नब। तथापि मन भितर गोटे अजଣା खुशी थिला। ताकू ता हॉस्टल पाखरे छाड़ी आसीबा बेले मते कहला ज्योति पहुँचिले कॉल करिवो। एई कथा पदटा मो मन भितर गोटे सिंहरण सृष्टि करथिला। मु गाड़ी नहीं रास्तार आसीबा बेले मो मन भितर केवल तारी भावना चलथिला। ना तार थिला लिक्कू। से भुवनेश्वर पीजी करुथला। बालेश्वर घर को जाई ट्रेन ले फेरुथला बेले मो सह प्रथम देखा हेतिला। आ एइटा सेही प्रथम देखा थिला जो प्रथम देखा आज मते केवल जंत्रणा दे चलथिला। हुए तो ताकू सेदिन जदि सीट देई नथांती आज मु ए जंत्रणा जमा भी पाई नथांती भाई। हुए तो जदि सेदिन से ट्रेन भितरे ता कष्ट जदि मु अनुभव कर नथांती आज हुए तो मु एते कष्ट पाई नथांती। सेदिन मु घरे पहुँचवा भितरे से 5 थर कॉल कर छाड़थिला। ज्योति घरे पहुँचलनी कि नहीं। तार एमिति कॉल आसीबा आउ मो पाई व्यस्त हवा देखि मु जानि सारिथिली। खाली मु ता कथा भाबु नथुली से भी मो कथा भाबुतला। मु रूम रे पहुँचु पहुँचु पुणी थरे
ତା କଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଏ କଲ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମ ପ୍ରେମଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ବାହାନାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବୁଲିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, ଲିକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ ଏମିତି ଧରିଥିବ ତ, କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ତା ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା, ତମେ ଯଦି ତମ ହାତ ମୋତେ ଦେବ ନା, ମୁଁ କେବେ ତମ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାରା ଜୀବନ ତମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷଟା ମୋ ମନର ମାନସୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଧନ, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଜୀବନ ଡାକୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ ଡାକୁଥିଲି। ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଜୀବନ ଧନ, ନହେଲେ ଧନ ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କଟା ନିକଟତର ହେଲା। ସବୁବେଳେ ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ପାର୍କରେ ବସି ଗପିବା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ପାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା କୋଳରେ ମଥା ରଖି ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଖୁସି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ବୁଲି ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି, ତାକୁ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଭାଇ। ସେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ତମ ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଘର ଠିକ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ପାରନା କି ଘରକୁ ସଫା ରଖିପାରନା। ସିଧା ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲା ଆଉ ଘରକୁ ସଫା କରି ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ରହୁଥିବା ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ କହିଲି, ରୁହ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇକି ଯିବ। ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ଘର ସଜେଇ ଦେଲ, ସେମିତି ମୋ ମନକୁ ସବୁଦିନ ସଜେଇକି ରଖିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିକୁ, ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଭାବୁକ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତି, ମରିଯିବି ପଛେ ତମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ମୁଁ ତମ ସହ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥିବି। ଯାଅ, କ'ଣ ନେଇକି ଆସ, ରୋଷେଇ କରିବି। ମାର୍କେଟ ଗଲି, ମଟନ ଆଣିଲି। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ କେତେ ମଜା ଖୁସି, ଆଉ ସେଇ ମଜା ଖୁସି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କିସ୍ ଦେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କିସ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ସାଥିରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରିଥିଲା। ମଟନ ତରକାରୀଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସାଥିରେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ସବୁ ବାସନ ମାଜିଲା, ଘର ସଫା କଲା ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମୟ 10:30। କହିଲା, ଜ୍ୟୋତି, ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଏବେ ଗଲେ କେହି ବି ଖୋଲିବେନି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରେ ଅଛ କି? ନିଜ ଘରେ ପା ଅଛ, ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ସକାଳୁ ଯିବ। ଟିକିଏ ଲାଜେଇ ଗଲା। ଆଉ ତାର ସେଇ ଲାଜ ଭିତରେ ଅଜଣା ଖୁସିଗୁଡ଼ା ଭରିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍, ଗୋଟେ ବେଡ୍, ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ତଳେ 2 ଜଣ, ସେ ଆଉ ମୁଁ। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କାଚ ଝରକାରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳୁ ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ତା ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ରାତି 11ଟା। ଆମ ଗଳିଟା ସୁନସାନ୍। ଆଉ ସେଇ ସୁନସାନ୍ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ତା ଛାତି ଭିତର ସେଇ ଧଡ଼ଧଡ଼ ଶବ୍ଦ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ପାରିଲିନି। ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ସେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଫାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଶରୀର ଯୌବନ ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦେହର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିସାରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ କରିସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୌବନ ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବେଳେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଦେହର ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନଥିଲା ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ଜଣ ଆମର ସବୁ ଲଜ୍ଜା ସରମକୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସକାଳୁ ତାକୁ ନେଇ ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନୁ ଭାଇ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନେକ ରାତି ମୋ ସହ କାଟିଲା। କେହି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା, ହାତରେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା। ଆଉ ବାହା ନ ହୋଇ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ କୁହ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ଏତେ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ତାକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାବନା ଆସିପାରିବ? ୟା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା। ତା ପିଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ତା ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଜବ୍ ହୋଇସାରିଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ କଥା ଆମ ଘରେ କହିବି। ଆଉ ଆମ ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିକୁ କଥା କହିସାରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲିକୁକୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏ ଲୁଚା ଛପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜି ମୋ ସହ ରହୁଥିବା ମନର ମାନସୀ ଅଳସୀ ପ୍ରିୟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀର ମୋହର ବାଜି ଆମ ଘରକୁ ବଧୂ ସାଜି ଆସିଥାନ୍ତା।
ହେଲେ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ପଳେଇ ଆସିବି କହି ଗଲା ଯେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲାନି। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲା, ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୋତେ କିଛି ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ କରି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ସେପଟୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କର ଜ୍ୟୋତି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ବିନା ମରିଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ସହ କଥା ହେବାକୁ କହିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କଲା। ଜାଣିପାରିଲି ସେ କାନ୍ଦ କେବଳ ମିଛ ଥିଲା, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ କେଉଁ ଅଭିନୟଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତା ବାହାଘର। ସେ ଆଉ କାହା ସହ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଖୁସିରେ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହ ବିତେଇଥିବା ଏଇ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ତାରି ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ଯିବାର 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ତା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଅଜଣା ଯୁବକକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଘରୁ ଲୁଚି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ବାପା ଠିକ୍ କରିଥିବା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ବି ମୋତେ କେମିତି ଭୁଲି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ମଣିଷ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଡ୍ରେ କେମିତି ଶୋଇବ? ଆଉ ମୋ ସହ ରାତି ରାତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଯାହା କରିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ମଣିଷ ସହ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ କେମିତି ସେଇଆ କରିପାରିବ? ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଅ। କହିଲା, ଭାଇ ଥରେ କି 2 ଥର ହେଇଥିଲେ ସିନା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋରି ଘରେ ମୋରି ବେଡ୍ରେ କେତେ ରାତି ସାଥିରେ କାଟିଛୁ, ସେ ହିସାବ ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏତେ ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବି? ପାରିବିନି ଭାଇ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଇବ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କହିଲା, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ସେ ମୋ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବନି। ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେ ମୋରି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ କାହାଣୀଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇଦେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା କେତେ ବେଇମାନି ହେଇପାରେ, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରେ, କେମିତି ଜଣକ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଇପାରେ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭାବିଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ କାହାଣୀଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଜାଣିନି ଏ ହୃଦୟ ବିଦାର କାହାଣୀ କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କାହା ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଛୁଇଁଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଲିକୁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।